सो सरलता, मेहनत, त्याग दी मूरत अरविंद केजरीवाल जी साडे च हाजिर ने। सर तुहाडा स्वागत करते हैं जी, वैलकम करते हैं। बड़ी बेसबरी नाल बड़ी देर दी पंजाब तुहाडी उडीक कर रहा, महिलावां उडीक कर रही सी। सो एक बारी खड़ के अपना पंजाब सर नूं प्यार दिखाया जाए शानदार ताड़ी दे नाल। सो ये प्यार है सर तुहाडे लई। जदों भी तुसीं पंजाब आउंदे हो तां पूरे पंजाब च एक खुशी की लहर दौड़ जाती आ ते विरोधियों के मत्थे ते तरेलियां आ जांदियां भी हुण असीं की करांगे। सो असीं स्वागत करते हैं सारे लेडीज़ का, जी आयां नूं। जिन्हें भी इत्थे जग जननी बैठी है, तुहाडा एक एक कदम सिर मत्थे जिन्हें तुसीं चल के आए हो। अज दिल्ली दे मुख मंत्री साडी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर इत्थे महिलावां लई बहुत वड्डी खुशखबरी देण लई आए ने। वो खुद दसणगे, क्योंकि जिहड़ी भी गल उन्हां ने कहनी आ वो करनी आ। जिन्हें भी अज तक काम किए गए ने अरविंद केजरीवाल जी वालों कहे गए ने, वो किए गए ने, ते अज जो कहणगे वो करनगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी इको चीज उत्ते चलती है, काम किया है तो वोट डालना मगर मत डालना। सो बहुत अच्छा जी, जी आया नू। औरत पंजाब दे विच बाबा नानक साहिब ने कहा कि सो के मंदा आखिए जित जमे राजान। औरत की बहुत वड्डी महत्ता, जीवन देने वाली, इंसान नू जन्म देने वाली औरत है। जिन्नी देर घर दे विच औरत आर्थिक तौर उत्ते मजबूत नहीं हुंदी, ताकतवर नहीं हुंदी, उन्नी देर जिहड़ी महत्ता औरत की घर दे विच दे समाज दे विच बन नहीं सकती। जिन्नी देर उहनूं उहदी इकनॉमिक कंडीशन, उहदी आर्थिक हालत सुधार नहीं आउंदा। विदेशां दे विच अमेरिका वर्गे पावरफुल कंट्री दे विच अज औरतां इन्नी फ्रीडम नाल क्यों घूमदियां? क्योंकि उत्थे पैसा सब च बराबर वंड है, चाहे लेडीज़ ने चाहे जेंट्स ने। सो जिहड़ी आर्थिक तौर उत्ते औरत की कंडीशन चक्की जानी बहुत जरूरी है। इस दे लई मैं तुहानूं बहुत शॉर्ट दे विच दिल्ली दे विच की कीता गया दस देना चाहुंदी हां। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलावां दी जिंदगी दिल्ली दे विच किस तरीके सौखी कीती आ, बहुत थोड़े शब्दां दे विच तुहानूं दसना चाहांगी। सब तो पहला औरतां दी सिक्योरिटी आ जांदी है। साडे पंजाब दे विच बहुते औरतां घरों बाहर जे शाम पै जावे तां नहीं निकलदियां कि हनेरा हो जांदा ते असीं सेफ नहीं महसूस करदियां। दिल्ली पूरी दुनिया दा वो शहर है जिथे खेत्रफल ते आबादी दे हिसाब दे नाल सब तो ज़्यादा CCTV कैमराज लगाए गए ने। जिथे पूरी दिल्ली पहला हनेरे च सी तां हर जगह उत्ते स्ट्रीट लाइट्स लगाईयां गईयां ने, क्योंकि स्ट्रीट लाइटां ते CCTV कैमरे जदों लग गए तां जिहड़ी पूरी दिल्ली रात नूं रोशनाउंदी है ते औरतां आराम दे नाल बाहर निकल सकदियां। उन्हां नूं पता उपर कैमरा लग्गिआ, कोई टेंशन की गल नहीं है ते हनेरा भी नहीं आ। तुहानूं पता हले भी असीं इत्थे रात नूं अपणियां धीआं बाहर भेजण तो डरदे आ। जे किसी की नाइट ड्यूटी आ तां ओह कुड़ियां कामकाजी महिलावां किते ना किते घर आउण तो डरदियां। पूरी दिल्ली पूरे वर्ल्ड दे विच नंबर 1 है CCTV कैमरिਆਂ दे विच ते ਜਿਹੜੇ लाइट्स जिन्नियां स्ट्रीट लाइट्स लगाईयां गईयां ने पूरी दिल्ली रोशना दी गई है। सो औरतों की सिक्योरिटी नूं लैके बहुत काम किए गए ने। बसिस ने, बसां दा किराया औरतों तो कुछ भी नहीं लिया जाता। बसां दे विच पैनिक बटन लगे हुए ने, जे कोई प्रॉब्लम आउंदी आ पैनिक बटन दबो, उपर कैमरा, कैमरे का लिंक सीधा कंट्रोल रूम नाल है, जिथों कि कोई भी जे किसी भी महिला नूं प्रॉब्लम आउंदी है नाल दी नाल उस उपर एक्शन लिया जाता। साडे अज तक मैनूं नहीं लगता भी किसी भी कदे असीं देखिया होवे भी किसी बस दे विच पैनिक बटन लग्या होवे। सो महिलावां दी सुरक्षा दे लई इहो जिहे कदम जिहड़े सिक्योरिटी दे लई दिल्ली च चक्के गए ने, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चक्के गए ने, वो लाजवाब ने।
क्योंकि जिन्नी देर औरत आरामदायक कंफर्टेबल ते सिक्योरिटी नहीं महसूस करती, उन्नी देर जिन्नी देर औरत घरों बाहर निकलना महफूज नहीं समझती, औरत घरों बाहर नहीं जाती। सो इहो जिहियां छोटियां छोटियां चीज़ां अज बसां च असीं अपणियां धीआं भैणां चढ़ाउण तो डरदे हां, क्योंकि सानू डर हुंदा धक्का मुक्की हुंदी आ। पर जिथे अज लाजवाब बसां दे विच पूरे दा पूरा बस किराया फ्री आ, 2-2 3-3 हज़ार हर महिला की सेविंग आ उत्थे, ते वधिया बसिस ने, पैनिक बटन लगे हुए ने। सो ये सारा सिस्टम है जिहड़ा औरतां नूं एक सुरक्षा प्रदान करदा। दूसरे नंबर उत्ते जिहड़ा उत्थों दा हैल्थ सिस्टम आ, उत्थे हर पिंड दे विच हर वार्ड दे विच मुहल्ला क्लीनिक बनाया गया, हस्पताल लाजवाब बनाया गया। मुहल्ला क्लीनिक की है जी, इत्थे जिन्नियां लेडीज़ बैठियां तुसीं हर लेडी इस गल की गवाही भरोगे कि जे असीं बीमार हो जाइए ना, असीं छेती तो घरे दसदियां नहीं भी सानू कोई प्रॉब्लम आ। ये सच है ना जी, लेडी टाल दिंदी है भी मैनू कोई प्रॉब्लम, ना उन्हें अपने हसबैंड नूं दसनी ना बच्चों नूं दसनी कि एवें क्यों खर्चा करना, काहतों खर्चा करना। हस्पताल जावांगे डॉक्टर ने वड्डी रसीद कट्टनी आ, फिर दवाइयां ते खर्चा आउणा। सो जिहड़ा मुहल्ला क्लीनिक साडे पंजाब विच 16,000 बनाए जाणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 212 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਚ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 8,500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत दिता कि किस तरीके 30,000 करोड़ का बजट 5 साल 60,000 करोड़ किया जा सकता, ते अद्धे पैसे का भी कदे कर्जा नहीं लिया। सो जदों नीयत होवे, जदों मैं जी दिल्ली दी बसां च बैठी जाके, मैनू उत्थे 15-16 साल की कुड़ी ने कहा कि मैनू ਇਹ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ 4-4 ਜਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ, ਜਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀਗੀ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਮਝੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਮਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ MLA ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। पचहत्तर साल हो गए सानू इन्हां रवायती पार्टियां नू लुटदियां नू ते कुटदियां नू। 75 साल दे विच मेरियां मावां भैणां दस देण कि इन्हां ने औरतां वास्ते की कीता। 75 साल दे विच इन्हां ने सिर्फ अपने ढिड भरे, बारियां बन बन के इन्हां ने पंजाब नू लुटिया। 5-5 साल दियां बारियां बन्नियां इन्हां ने। 17 दे विच जदों आम आदमी पार्टी सरकार बनाउण जा रही सी ते ये लोटू टोले दोने ही डर गए। इन्हां ने रल के कांग्रेस की सरकार बनाई, दोनों ने रल के, नहीं तो आप आम आदमी पार्टी सरकार बनाउण जा रही सी। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि असी 17 दे विच हारे आ, नहीं, असी 17 दे विच भी जिते आ। एक 75 साल पुरानी पार्टी नूं पिछे छड्ड के असी ओपोजिशन च बैठ गए, साडी जित होई 17 च भी। 22 दे विच असी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाउण जा रहे हैं ते उहदे विच सब तो वध योगदान जिहड़ा ओह मेरियां भैणां दा होवेगा। जिवें तुहानूं अनमोल गगनमान जी ने दस्सिया कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने औरतां वास्ते की कीता।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੀਏ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 22 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਰਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਨੇ,
ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ MLA ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਉਦੋਂ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰਤ ਹਰ ਬਾਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਔਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਆਪਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਸਾਂਭ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ
ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਦਾ संचालन कर रहे गगन मान जी, और इस पंडाल दे विच, इस हॉल दे विच अज बड़ी गिनती दे विच पहुंचिया हुई मेरे पंजाब दे हर उस कोने तो मेरिया मावां, मेरिया भैणां, आओ सारे पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ा सारियां दा मैं बहुत धन्यवाद करदी हां, और विशेष तौर पर धन्यवाद मैं साडे मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का करदी हां कि जिन्हां ने अज इस पंजाब वर्गी धरती, ओ गुरुआं पीरां दी धरती, जिथे उस मां दा इन्ना क उच्चा रुतबा जिहड़ा साडे गुरु साहिबाना ने लिखिया, पर जे सचमुच अज किसी ने पहली बार उस मां नू, उस औरत नू, उस भैन नू, ओनू जे किसी ने सुनने की गल कीती, ओहदे दर्द नू सुनने की गल कीती आ, तो ओहदा सेहरा साडे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नू जांदा। इस गल दी मैं अज इन्हां नू दिलों वधाई दिन्नी आ, क्योंकि तुसी भी जानदे हो ते मैं भी जानदी आ कि बड़ियां सरकारां इत्थे बन गईयां ने। श्रोमणी अकाली दल
जिन्हें 10 साल लगातार पंजाब च सरकार हंडाई, और जदों 2017 दी इलेक्शन सी ना, उस इलेक्शन तो बाद जे श्रोमणी अकाली दल दी प्रेजेंटेशन उस विधान सभा च देख दे तो उन्हां दी एक भी औरत तो उस पार्टी तो नहीं आई हुई सी। और कांग्रेस पार्टी जिहड़ी हमेशा ही ऐ कहंदी आ कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी आ, कि कांग्रेस ता जी बहुत वड्डी पार्टी आ, तो जदों ओदी प्रेजेंटेशन विधान सभा च देखी तो सीएम साहब सिर्फ 2 लेडीज आईयां हुई सी, और जिन्हों कह देंदे ने कि आम आदमी पार्टी दा नवी पार्टी आ, और जिन्हों कह देंदे आम आदमी पार्टी दा बहुत छोटी पार्टी आ। पर इस गल दी वधाई है तुहानू सारियां नू कि जदों आम आदमी पार्टी दी प्रेजेंटेशन देखी उस विधान सभा च, तां साडियां 3 लेडीज उत्थे पहुंचियां हुई सी, 3 साडियां फीमेल। खैर जे अकाली दल दी गल करन लग जाओ तो मैनू ऐ लगदा उन्हां दी तां है ही इक्को बीबी हरसिमरत कौर बादल। ऐ ही है ना, घर दी पार्टी आ ते घर दी इक्को एक बीबी आ हरसिमरत कौर बादल। और जिहड़ी जिन्हें सारी सियासत सारी उम्र इक्को गल ते कढ़ दित्ती, आपदियां चुन्नियां बटाउण ते बटाइयां ने ना। और ते जदों साडी अपने हक मंगण जांदियां साडियां औरतां दे सिर च डंडे वजदे सी ना, तो उदों हरसिमरत कौर नूं भी याद नहीं आउंदा सी, उहनूं भी नहीं याद आउंदा सी कि उन्हें भी चुन्नी वटाइयां हुई अपनियां बहुत सारियां भैणां इस पंजाब च बनाइयां ने। वह भी आपदे कदे महलों चों बाहर निकल के उस औरतां दा दर्द नहीं सुनदी सी। और फिर आ कांग्रेस वाले ने तो जमा सिखर ही ला दिता, कहंदे जी कि पंजाब चो असीं सारा कर्जा माफ कर दांगे। मैं एक गल नूं महसूस कर सकदी हां, समझ सकदी हां उस औरत दी तकलीफ नूं, उस मां दी तकलीफ नूं कि जिहदे सिर ते कर्जा होवे, जिहड़े घर ते जे सब तो वध दुख किसे नूं हुंदा तो उस घर दी औरत नूं हुंदा, उस मां नूं हुंदा। इस गल नूं महसूस कर सकदी हां मैं कि सरकार बनाउण तो पहला बहुत सारे वादे इस कांग्रेस सरकार ने कीते, जिन्हां चों कहा कि तुहानूं घर घर नौकरी देवांगे। और साडा यूथ बेचारा, साडियां कुड़ियां और टैंकियां ते चढ़ के बैठियां ने, आपदा संघर्ष कर रही ने। और पंजाब वर्गी धरती दे नां ते इन्हां ने एक कलंक ला दिता कि साडियां कुड़ियां दे सिर च भी डंडे मारे। इस गल दा अफसोस आ। और जिस परिवार दे विच सारी सारी उम्र मां बाप ने अपने बच्चों नूं बड़ियां औखां सौखां दे नाल पढ़ाया होवे ना, तो जदों उन्हां नूं नौकरी नहीं मिलदी तो उस नौकरी दा बोझ जे किसे ते आउंदा ना तो उस मां ते आउंदा। और यही नहीं, फिर गुटका साहब हथ दे विच फड़ के सौं खा ली सरकार वाले ने। और सौं पता की खाधी कि 4 हफ्तियां दे विचों पंजाब चों नशा खत्म कर देंगे। और अज पौने 5 साल सरकार दा टाइम खत्म होने ते आ गया, पंजाब चों नशा खत्म नहीं होया, दुगना चौगना होके तुर रहा।
ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਿਰਲਾਪ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਫੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਨੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਸ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਆ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਭੈਣ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत मेहरबानी। अज मोगे की इस शहीदां की धरती ते, इनकलाबी धरती ते बहुत भारी गिणती दे विच मावां, भैणां, जगजननी जिहदे बारे गुरु नानक साहब ने लिखिया, सो के मंदा आखिए जित जम्मे राजान। अज सानू आशीर्वाद देण लई, अज सानू दुआवां देण लई इत्थे पहुंचियां ने। मैं तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत करदा। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। साडी आम आदमी पार्टी की सारी टीम बैठी है, साडे नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इस तो इलावा LOP साहब, इस तो इलावा साडी सारी महिला शक्ति, नारी शक्ति साडी पार्टी की जिहड़ा महिला विंग है, जरनैल सिंह जी होरी और जिन्ने भी अहुदेदार साहबान मोगे दे, लुधियाने दे, जगराओं दे इत्थे पहुंचे ने, सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्नवाद करदा। टाइम काफ़ी हो गया, कल्ले कल्ले का नाम लवां तो काफ़ी टाइम लग जाऊगा, मैं माफ़ी चाहुंदा। सियाणे कहंदे है कि जे मावां दियां, भैणां दियां दुआवां ते मावां दा आशीर्वाद मिल जे तां कोई भी मंजिल इहो जी नहीं रहिंदी जिहड़ी सर ना कीती जा सके। बड़े 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 जिहड़े जेतू होए ने वख-वख वर्गां च, वख-वख फील्ड दे विच, उन्हां ने जितण तो बाद उन्हां ने
ਚਾਹੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, 99.9% ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ 10 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, 10 ਦੀਆਂ 10 ਉੱਧਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ, ਕੋਈ ਮਾਸੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਪੂ ਤੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰੀ, ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ
ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉਗਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, मुझे पता चला है कि आप कई घंटों से सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आज आप सबके बीच में आके आपके खिलखिलाते हुए चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले किसान आंदोलन की शानदार जीत की आप सबको बधाई। वैसे तो सारे देश को बधाई, सारे देश ने हिस्सा लिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने इसकी अगुवाई की थी, पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन की लीडरशिप की थी, इसलिए पंजाब के लोगों को बधाई। और उससे भी ज़्यादा पंजाब की महिलाओं को बधाई, जिन्होंने इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के हिस्सा लिया। आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने आया हूं। महिलाओं की सशक्तिकरण की, कि महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, इसकी बातें तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है,
अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। पैसा बड़ी ताकत देता है। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1,000 रुपए मिला करेंगे। आप सोच सकते हो, अभी तक मैं समझता हूं, मैंने पिछले कई दिनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाए होंगे। और आप इसकी कल्पना करके जा सकती हैं, जब उनको 1,000 रुपए मिलेंगे वो कॉलेज जा सकते हैं। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1,000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीद लूं, कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है। माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, कितनी सारी मैं माताओं को जानता हूं जो बचा बचा के थोड़ा सा 10 रुपए इधर से बचा लिए, 20 रुपए उधर से बचा लिए, बचा बचा के पैसे जमा करती हैं। कभी बेटी मायके आएगी, मायके उसको, बेटी को चुपके से थोड़े से पैसे उसके हाथ पे रख देती है। मोदी जी ने 4 साल पहले नोटबंदी करके सारे पैसे बेड़े गर्क कर दिए थे, सारे करे थे, नहीं करे थे। अब बेटी मायके आती है, बेटी मायके आती है, मां 100 रुपए बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है। अब मां उसको 1,000 रुपए दिया करेगी, कहेगी मेरे बेटे ने भिजवाए हैं 1,000 रुपए तेरे लिए। मैं जितना सोचता हूं इस योजना के बारे में, उतना मुझे यकीन है कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी, इतनी ताकत देगी। 1,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूं, चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये 2 माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो।
पैसा बहुत है, सरकार के पास बहुत पैसा है। जब हमने दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है, हमें देखा देखी कैप्टन साहब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी। जब मैंने वो बसें फ्री करी, 150 करोड़ का खर्चा आया। उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा। आज भी मैं जो सबके लिए हवाई जहाज होता है उसी से आता हूं, गाड़ी से इधर आया हूं। एक एक मुख्यमंत्री के पास 3-3, 4-4 हवाई जहाज हैं। मैंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा 150 करोड़ रुपए में। मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी। तो आपके लिए ये हम लागू करेंगे। पैसे की चिंता मत करना। ये सारे कहेंगे पैसा कहां से आएगा। एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूं, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं हवा में बात नहीं करता। अब एक जिम्मेदारी आप सब लोगों की, ये वाला चुनाव पंजाब का भविष्य बदल सकता है। दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हो। दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा जानता है, कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में भी हम कर सकते हैं। ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। जैसे अभी एक बहन ने कहा, अभी तक घर में क्या होता था, चुनाव के 1-2 दिन पहले पिताजी सबको बुलाते थे घर में, हाँ भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट दे के आना। सारी हाथ जोड़ के हाँ जी सब दे के आएंगे। या पति कहते थे पत्नी को कि भाई इसको वोट देनी है, पत्नी मान जाती थी बेचारी। इस बार घर के अंदर महिलाएं तय करेंगी कि वोट किसको देना है। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी कि नहीं देंगी? अपनी वोट तो देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है। उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे अपने पति को बोलना, जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो, भविष्य बदल जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है क्योंकि नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है।
केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल जीरो करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल जीरो कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। फिर मैं पंजाब में आया एक दिन, मैंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस नकली केजरीवाल ने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना एक भी मोहल्ला क्लिनिक? एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 10 दिन लगते हैं, मैंने बनाए हैं। 20 लाख रुपए लगते हैं और 10 दिन लगते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। अब तो 2 महीने हो गए, कम से कम 20 मोहल्ला क्लिनिक ही बना देते। एक ही बना देते, चलो दिखाने के लिए बना देते, भाई मैंने भी बना दिया। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। नकली है ना। नकली केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक बनाना नहीं आता। मोहल्ला क्लिनिक तो केजरीवाल, असली केजरीवाल ही बना सकता है। आज अभी बता रहे हैं भगवंत जी, मेरी अभी 4 बजे मैं यहां से लुधियाना जा रहा हूं। 4 बजे मेरी ऑटो रिक्शा वालों से मीटिंग है। ये मेरी मीटिंग 10 दिन पहले तय हो गई थी। उनको पता चल गया कि आज ऑटो रिक्शा, आज सवेरे सवेरे ऑटो रिक्शा वालों के दफ्तर पहुंच गए। वहां पे डर अच्छा है। अगर ये डर बना रहे तो ये सारे कुछ तो काम करेंगे। नहीं, डरना जरूरी है। तो ये नकली केजरीवाल से बच के रहना। ये खूब वादे करेंगे। इनके पिछले वालों ने भी खूब वादे करे थे, बोले रोजगार देंगे, घर घर नौकरी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, कर्जा माफी करेंगे, बुढ़ापा पेंशन। कुछ हुआ? अब ये आए हैं चुनाव के पहले। पर मेरे को दुख इस बात का है, कम से कम आपने कहा बिजली फ्री करेंगे, चुनाव के पहले दिखाने के लिए तो कर देते। झूठ क्यों बोलते हो? दिखाने पूरे, मैं इतने लोगों से मिल चुका, अभी भी किसी का 4,000 का, किसी का 6,000 का, किसी का 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है, और आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हो भाषण देके कि मैंने बिजली के बिल जीरो कर दिए। एक भी बिजली का बिल जीरो नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के पहले आके बड़े बड़े वादे करते हैं। इनकी कोई नियत नहीं है, कोई मंशा नहीं है इनको वादे पूरे करने की। तो मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने इतने सालों में इस पार्टी को भी खूब मौके दिए, इस पार्टी को भी खूब मौके दिए। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, एक मौका केजरीवाल को देके देखो, एक मौका झाड़ू को देके देखो। दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हमको, हमने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। दिल्ली वाले बाकी सारी पार्टियां भूल गए। अब दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की तो वहां 0 सीट आती है हर बार। आप पंजाब के अंदर भी सारी पार्टियां भूल जाओगे। एक पार्टी, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखो। भारत माता की।